bigger than the inside small thing. Now such people could be apparently very dynamic, may look very intelligent, may look very smart, may look to be very good looking, or whatever it may be outwardly. But inwardly they are not deep. Inwardly, if they are deep, their whole attitude is beautiful. They are very joy-giving people. They are very joy-giving. And the more, if you meet a person of another kind, he may look joyous, he may try to give you joy, but the joy won't be really that deep. It would be like a joy killing. So it is important for us to make our axis deeper. And that is where we lack the proper assiduity, the proper effort we have to put in. Now some people have automatically very deep axis. And some people have very, very, what should you say, a very constricted type of the axis. This axis has to be grown. Now when you come for my puja and all that, I do expand it, I agree. But it is a temporary thing. To retain it at that point, one has to work at home, in the collective also. One has to work very much at home with meditation. But it should be done seriously. It should not be just a joke, to be frivolous, to be stupid. That's not the way. It should be done very seriously in the meaning that it is a devoted task you have taken. It's a meditative thing. It's a prayer to God. You can call it, it's a puja to God. Is to be done with that reverence. Because reverence is the key of achievement. If you have no reverence about yourself and no reverence of others, then it cannot be done. But first you must have reverence for your own life. What am I doing with my life? Where am I wasting it? Why should I waste it? Why should I be deep? After all, there must be some purpose of my life. Am I serving my purpose? Am I doing that? All these things, if they pop into your head, then you will understand it's very easy to fight out your ego. Because normally on small things people fight. I have seen that in Sahaja Yoga also, people fight on things like, it's so useless, absolutely useless. To me, it sounds stupid to even mention the way people fight over small things and quarrel. But a deep person, even if he doesn't speak much, even if he doesn't show off much, even if he doesn't sit in the front line, he expresses himself through his depth, because I can work out better through that. So to develop this, one must meditate. Important thing is to meditate. Every day, every day, every day. You may not eat your food one day, you may not sleep one day, you may not go to your office one day, you may not do anything that you are doing every day, but you must meditate every day. That's an important point to develop the central constricted part into a bigger area. Now, when that happens, that you start developing it, the first thing you will notice about yourself, that you do not care for any comfort. You're not bothered about any material thing. Whatever it is, you are above it. You just don't bother your head. Let it be. You just don't want to put your neck into a thing where you do not belong. You just get out of it and you think that, oh God, this is too much for me. I just don't care for it. So your whole attention now moves inward. When the attention starts moving inward, then it expands more. This is the inner part, which is called as the Brahmanadi, and starts expanding and expanding. Now, in small things also, say for example, if I have not mentioned somebody and mentioned somebody else,
then they feel, oh, why didn't mother mention my name? It's too small a thing that it doesn't matter. As long as you have a deep access, you are with me, I am with you, absolutely one with each other. But these outward things are, oh, she gave a nice sari to another one, she never gave us a sari, she didn't do this, didn't do that. All those things, if it comes to your head, that means absolutely is true that there is something lacking within you. Or if you try to complain, oh, I went there, I had to go by a bus and I had to stand on this thing, that shows that you are not comforted. This widening comforts you. That's the comforting thing. And that really makes you feel so comfortable in any circumstance, in any position, in any lifestyle. And you do not want to have any other comfort. And this one has to develop through meditative effort. Secondly is, we have to know that Sahaja Yoga as it is today is a collective happening. I find, especially among Indian men, they never do any work with their hands, which is a wrong thing. Because they don't use their hands at all, their collectivity is poor, very poor. Indians have the worst collectivity. If you have an ashram, I don't know why should we build an ashram, nobody is going to stay there. They want to have their own houses, their own families, their own children. They are the worst of all for collectivity. The reason is Indian men never do any work with their hands. They cannot nail one nail. There are many like that. Leave alone repairing anything. They will stand with their hands on their hips and would just tell work to other people. See, there's a Marathi saying, very interesting, untavarun sheळ्या हाकणे. That is to sit on a camel and to drive the goats. So that is very typical of Indian men. They cannot repair anything, they cannot do anything now. If supposing somebody is spreading something, they'll just stand like this, watch. They'll never put their hands to it. So for every Sahaja Yogi, it is important what we call as Sramadan. They have to do some Sramadan. Sramadan means the giving of some labor. And that is what we lack. That even if it comes to that, you better clean your house. You better clean outside of your house. Try to put some garden around your house. Try to paint your house. Do some sort of a work with your hand, which even if you don't have anything, you can even brush your hair or something like that. Whatever you think is the easiest you can start with, because I don't think people even do that. Even they don't shave themselves, they get a person to shave them. I mean, absolutely lazy lumps as that. Now, but on the contrary, we see in the West, people use their hands. Because of that, you see, because they can use their hands, they are very collective. So they score a point on being collective. While the Indians score a point because they are Indians and they have a heritage and they know what is Kundalini, they know about Ganesha, they know everything. So they score a point this side. So it's the left side is the desire, the right side is the action. Again we come back to the same position where we have an imbalance. That the action takes place in the West and here is only thinking, all right, we'll do this, planning. Everything in the planning pot. Nothing works out, you go on planning. Now we are building one single ashram in Delhi for the last, I think, 10 years. It is like Taj Mahal, I tell you. It's so difficult, you see, to understand why they have taken so much time, and it's not a very big place, nothing. But it is not only the Sahaja Yogis, but other factors also. Because everybody is like that. Everything is postponed. Everything is to be done tomorrow. We'll do tomorrow. Then one person will come, another person won't come. Like we used to have
in the school, we would get a sum like that, or something to solve. That, see, there are one house was built. 3 persons came to work and 1 ran away. Then 2 persons came to work and 1 stayed and 2 ran away. And then 5 persons came to work and 2 persons ran away. So when will the house be finished? Never. With such runaways, it can never be finished. It's like that. So this is where we lack collectivity. I was saying that all Indians must find out some place where they could go and plant something. Get hold of some sort of a place where they could go and plant some nice banyan trees, water it together, work it out together. Now the Indian women are that way better. They do a lot of work as far as the cooking is concerned and all that. But the other part is missing. The other part is intelligence. The other part is to think. Now, if all the time what they are thinking, oh, my husband likes this, I must cook this for him. And now, if the husband has to have, a lemon with his food. Now, there's no lemon in the house. This woman would run up and down all over the place to get the lemon for the husband. But otherwise, he will not eat the food. Doesn't matter. Once in a while, if he doesn't eat, it's all right. But the women will try, because you see, they must keep they understand one thing, that you must keep their palate all right. Then they are quite sensible in India. Because here, they are real tigers. All the husbands are like tigers. So you have to keep them feeding. Otherwise, you see, God knows when the tiger will jump on you. The other way around, in England or America, I've seen, the husbands are just like goats and the women are like tigers. And the westernized Indian women also are like that. And when they go to West, even simple women, I've seen they become like tigresses. Something surprising how they change immediately to the position, even if they may not wear the jeans and all those things, but they become like that. So this imbalancing starts in a human being when he doesn't understand that you have to the axis of the Mother Earth and neither the Capricorn or the Cancer. This balance comes through our depth, and that depth has to be improved. Not through just by talking about it, by talking about Sahaja Yoga, but actually seriously doing meditation. Actually seriously doing meditation. Secondly, we must do some collective work. Now we have in India, say, architects. They have never touched anything with their own hands. They're sitting and drawing. See, that's all, finished. Now, after the drawing, do what you like. Now, there are problems, practical problems. They cannot nail one nail. All are what we call them as white-collared pandar-pishas. Absolutely useless for any handwork. They cannot do any handwork whatsoever. Even if they have to lift, say, one of these chairs, and stretch them, they cannot do it, normally. So, under these circumstances, one has to understand that we come from a society which is absolutely ruinous as far as collectivity is concerned, so let us be collective. Let us try to do something collective. But the collectivity is so poor in India, so poor, that even they do not treat their wives nicely. They will not talk to their wife nicely, to their children nicely. To them it is absolutely dharmic to be kind to their wives. Now the other side is that the Western people care so much for collectivity that whatever it is they try to compromise and try to keep the family life all right. So it's the two extremes as we have. Despite that, somehow, thanks to the wisdom of Indian women, the family life is going strong. But if you see such men in England, I can tell you, nobody will stand the nonsense that Indian men do to their women here. Absolutely. It cannot be forgiven, the way they behave. So, the balance between the women and men
What is the axis is the home. Home is the axis. In the home, what sort of talks you have? What do you think about? What is your problem? Where is your attention? What do you discuss? That's very important to see. In that, you'll find out what is going on in the family. Say you are talking ill of each other. If you are telling your child against your husband, husband is telling the wife against, telling the children about against the husband, like that. If it is going on like that, then what happens? That there cannot be the axis which is all right. The axis is love. Axis is love, but not exploitation nor spoiling. Is love. In country like ours, see what is the axis we have? The axis of our country is Adhyatma. We have to now get over this hankering after money, development, this, that. First take to Adhyatma. If people get realization before they are developed, there won't be the problem of creating another America here. We don't have to become communist. We don't have to do anything like that, because communists are just the same as Americans. There's no difference at all in temperament. If American is allowed to stay in Russia, he'll behave the same way as the Russian behaves. And if a Russian is sent to America, he'll behave the same way as the Americans behave. There's no change at all. Now, if the axis of Adhyatma in any country where a person achieves his spiritual ascent becomes the most important thing and is achieved, then any amount of development, any amount of all these things cannot destroy that country, cannot create wars. There will be peace everywhere, there will be enjoyment everywhere. So on this day of Makar Sankranti, let us say now the Sankranti is over and we have to look forward to the new age of a new moon blessing us and the great sun coming over to give us all the energy we need to celebrate the advent of the golden age of Sajo. May God bless you. శ్రీమాతాజీ గారు ఇవాళ పార్ట్ 2లో నిన్న మనం తెలుసుకున్నాం కదండి, భూమండలానికి అక్షము యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎలా ఉంది, మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి, నైట్రోజన్ నుంచి జీవరాశి ఎలా పుట్టింది అని. ఈరోజు మనకి అదే అక్షం మనకి ఎలా ఇంపార్టెంట్, మానవులకి ఎంతటి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పని దాన్ని విశదీకరించి చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ. ఒక మనిషి యొక్క జీవిత విధానము అతని యాక్సిస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటండి. యాక్సిస్ మీద నిలబడలేని మనిషి ఎడమ వైపుకి లేకుంటే కుడి వైపుకి జరుగుతాడంట. అది వాళ్ళ వినాశనానికి కారణం కావచ్చు అని చెప్పని చెప్తున్నారు. సో ఎవరికైతే సరైన అక్షం లేదో వాళ్ళకి చక్రాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, లేదంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం యొక్క నాణ్యతలో ప్రాబ్లం కానీ ఉంటుంది అని అంటున్నారు. సో ఎలా అంటే మనకి ఇప్పుడు బ్రిటిషర్స్ వచ్చారండి. బ్రిటిషర్స్ వచ్చి మనల్ని పాలించిన దానికి భారతీయులకి బానిసత్వపు వ్యక్తిత్వం అలవడింది. సో వాళ్ళకి అందువల్ల ఏమైంది అని అంటే, భారతీయులకు ఉండవలసిన ఇండిపెండెంట్ యాక్సిస్ అంటారండి, అంటే సామర్థ్యవంతం ఎంత అయితే సామర్థ్యవంతంగా ఉండాలనో అక్షము అంత సామర్థ్యవంతంగా లేదంట. సో ఈ బానిసత్వ వ్యక్తిత్వం అలవాటు పడిన దానికి ఈ ప్రాబ్లం అయింది మన ఇండియన్స్ కి. అదే ఎప్పుడైనా కొంతమందిని మనం చూస్తుంటాం, తల కొంచెం పైకి పెట్టుకొని నడుస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఉండేది, కానీ అలాంటి వారిలో యాక్సిస్ రైట్ సైడెడ్ గా ఉంటుందంటండి.
అదే కొంతమంది తల ఉంచుకొని ఉంటారు, ఎప్పుడు తల ఉంచుకొనే ఉంటారు. అలా తల ఉంచుకొని ఉండే వాళ్ళు ఈ లెఫ్ట్ సైడెడ్ గా, అంటే ఒక బానిసత్వపు మనుషులై ఉంటారు అని చెప్పని అంటున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆప్షన్ ఉంటుందండి. అంటే యాక్సిస్ ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యాక్సిస్ ని తప్పకుండా గౌరవించాలి. సో శ్రీ మాతాజీ గారండి మనల్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే మన పేరుతో కానీ మన వేరే ఇంకే విధంగానూ గుర్తు పెట్టుకోరు. మనకి ఎలాంటి యాక్సెస్ ఉంది, మన చక్రాలు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి, ఆ స్థితిగతుల ద్వారా మనల్ని గుర్తు పెట్టుకుంటారు. ఓహో, ఒక మనిషి పేరు చెప్పినప్పుడు ఓ వీళ్ళ సుషుమ్నా నాడి అంటే వీళ్ళ అక్షము, వీళ్ళ యాక్సిస్ ఈ విధంగా ఉంది, ఈ డెప్త్ లో ఉంది, ఇంత లోతుగా ఉంది వీళ్ళది, ఇలాంటి మన ఈ మనుషులు ఇలాంటి వాళ్ళు, ఈ మనిషి అని చెప్పనే దీంట్లో గుర్తు పెట్టుకుంటారంటండి శ్రీ మాతాజీ. సో మనం ఎవరి దగ్గరైనా గొప్పలు చెప్పుకోవచ్చండి, పైనగా నాకు అది తెలుసు, ఇది తెలుసు, నాకు ఇంత తెలుసు, సో నేను సూపర్, తర్వాత నేను భలే మంచి సహయోగిని, అలా అన్ని ఎవరిదైనా చెప్పుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి మనకు మనమే కూడా చెప్పుకుంటాం, కానీ అమ్మ దగ్గర చెప్పుకోలేమండి. ఎందుకంటే అమ్మకు చాలా బాగా తెలుసు మన సుషుమ్నా నాడి యొక్క స్థితిగతి ఏమిటి, వీళ్ళు పై నాటకం చేసే మనుషులా, లేదంటే హృదయాంతరంగాలలో నుంచి సహజ యోగాన్ని, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని గౌరవించే మనిషా, వాళ్ళ లోతు అంటే వాళ్ళ డీప్నెస్ ఎంత ఉంది అనేది శ్రీ మాతాజీ గారికి తెలుసు. అందుకని మనం శ్రీ మాతాజీ గారి దగ్గర మనం ఏ విధమైన నాటకం, అంటే పై నాటకం అంటాం కదండి, అది ఏమీ చేయలేము. అన్నిటికంటే మనం ఎక్కడ మన సహజయోగాలో ధ్యానంలో ఎక్కడ మనం వర్క్ చేసుకోవాలంటే ఈ అక్షం యొక్క లోతంటే లోపలికి అని కాదండి, వెడల్పు అక్షం అంటే ఒక బ్రహ్మనాడి యొక్క వెడల్పు కోసము మనము అన్నిటికంటే దానికోసం వర్క్ చేయాలి. భాస్కర్ గారు ఏదో ప్లే అవుతుందండి. ఓకే చూడండి, సెట్ చేస్తా. ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం ఆగండి, మీది వాయిస్ వినపట్లేదు, జస్ట్ మినిట్. హలో, ఐ థింక్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అనుకుంటా అండి. చెప్పండి, వినిపిస్తాను. మన లోపల యాక్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా వివరిస్తున్నారు. ఒక పేపర్ తీసుకొని, వైట్ పేపర్ A4 షీట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని 3.5 కాయలు, ఒక 3.5 చుట్లు చుట్టామనుకోండి, ఒక రౌండ్ గా ఒక సిలిండర్ టైప్ వస్తుంది కదండి, అలా ఉంటుందంటండి. అలా ఉన్న సిలిండర్ లోపల బ్రహ్మనాడి ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మనాడి ఎంత ఉంటుందంటే ఒక మన వెంట్రుక ఉంటుంది చూడండి, వెంట్రుకంత ఉంటుందంటండి. ఆ వెంట్రుకంత ఉన్న దాని లోపలే శ్రీ కుండలిని మాత పవర్ ఒక మనకి వెంట్రుక వాసంతా ప్రయాణం చేస్తుంది బ్రహ్మనాడిలో. సో ఎప్పుడైతే ఈ యాక్సిస్ పెద్దగా ఉండేవాళ్ళు, అంటే వెడల్పుగా ఉండే వాళ్ళలో బ్రహ్మనాడి పెద్దగా ఉంటుంది. ఈ 3.5 కాయల లేయర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ చుట్లు 3.5 అది దగ్గరగా ఉంటాయి.
కొంతమందిలో కన్స్ట్రిక్టెడ్ అంటే కుంచుకొని పోయి ఉంటుంది బ్రహ్మనాడి. కుంచుకొని పోయి ఉన్న వాళ్ళలో ఈ ఒక 3.5 కాయిల్స్, 3.5 కాయిల్స్ ఉంటుంది చూడండి చుట్లు, అది వెడల్పుగా ఉంటుంది, బ్రహ్మనాడి చిన్నగా ఉంటుందంట. అది తేడా. మనకి డీప్ పర్సనాలిటీకి అంటే లోతైన ఆ స్వభావం కలిగిన ఒక అక్షం యొక్క స్వభావం కలిగిన మనిషికి, నార్మల్ కుంచుకుపోయి ఉన్న మనిషికి తేడా అక్కడ వస్తుంది. ఆ 3.5 కాయిల్స్, 3.5 కాయిల్స్ దగ్గరగా ఉండి బ్రహ్మనాడి వెడల్పుగా ఉంటే డీప్ పర్సనాలిటీగా ఉంటాము. లేదు, మనము బ్రహ్మనాడి సన్నగా ఉండి ఈ 3.5 కాయలు ఉంటుంది కదా, అది వెడల్పుగా ఉంటే అప్పుడు మనకి అంత పర్సనాలిటీ, డీప్ పర్సనాలిటీ ఉండలేదు. సపోజ్ అలా ఉన్న వాళ్ళు పైకి తెలివిమంతులుగా, చాలా అందంగా కానీ, చాలా స్ట్రాంగ్ గా కానీ కనిపించవచ్చు. అది బయటికి మాత్రమే, లోపలికి మాత్రం కాదు. ఎవరైతే డీప్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటారో వాళ్ళు చాలా జాయ్ఫుల్ గా ఉంటారు, చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు అని చెప్పనేసి శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. సో మనము ఇది ఈ యొక్క యాక్సిస్ లోతుని అంటే డెప్త్ ని మనం పెంచుకోవాలి అంటే మనం ఏమి చెయ్యాలి? సో మనం పెంచుకోవాలి కదండి. మనం డీప్ పర్సనాలిటీస్ కావాలి. మన ఆత్మ సాక్షాత్కారం దొరికింది. సో ఈ ఎన్ని జన్మల పుణ్యము ఇది దొరికింది. దీని ద్వారా మనం దాన్ని అచీవ్ చేసుకోవాలి, సాధించుకోవాలి. ఈ సాధించుకోవాలి అని అంటే ఏమి చెయ్యాలి అని అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ. మనం పూజకి వెళ్ళినప్పుడు, శ్రీ మాతాజీ గారి పూజకి వెళ్ళినప్పుడు మన ఈ యాక్సెస్ యొక్క డెప్త్ ని శ్రీ మాతాజీ పెంచుతారంటే, ఎప్పుడైతే ఈ డెప్త్ పెరుగుతుందో అప్పుడే మనము అంత శ్రీ మాతాజీ గారి ఇచ్చిన ఆశీర్వచనాలని కానీ, వైబ్రేషన్స్ కానీ తీసుకోగలుగుతాం. సో ఆ డెప్త్ పెరుగుతుంది, గ్యారంటీగా పెరుగుతుంది, డౌటే లేదు దాంట్లో. కానీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుందంటే, పూజ అయిపోయిన తర్వాత అది నార్మల్ స్థితికి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ మీరు వర్క్ చేయాలి. పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఏ స్థితినైతే మీరు పొందగలిగినారో దాన్ని మీరు అలాగే రీటైన్ చేయడానికి, అంటే అలాగే ఉంచుకొనగలగడానికి మనము ప్రతిరోజు ఇంట్లో ధ్యానం, నామమాత్రపు ధ్యానం కాదండి, అమ్మకి సమర్పణ భావంతో, గౌరవంతో, సో ఒక డెడికేషన్, నేను సాధించుకోవాలి, నేను దీన్ని తెచ్చుకోవాలి అన్న ఒక డెడికేషన్ తో ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మముల ఎడల సమర్పణ భావంతో ధ్యానం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇది అలాగే ఉంటుంది, ఇలా ధ్యానం చేసుకోవాలి, కలెక్టివ్ తో ధ్యానం చేసుకోవాలి. 2 పాయింట్లు. అదే కాకుండా ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, శ్రీ మాతాజీ గారు మిమ్మల్ని మీరు గౌరవించుకోవాలి. అదే విధంగా తోటి సహజయోగుల్ని గౌరవించాలి, మీ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని గౌరవించుకోవాలి. ఇలా చేయటం వలన మీ లోపల యాక్సెస్ కి, అంటే మీ బ్రహ్మనాడి యొక్క డెప్త్ పెరుగుతుంది అని చెప్పని శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే మనకి డెప్త్ పెరుగుతుందో, ఎప్పుడైతే మనము ఒక ఆధ్యాత్మికమైన ఆ ఉత్సాహాన్ని చవి చూస్తామో, మనం వేరే దానిల మీద ఈ భౌతిక పరమైన దానిల పైన శ్రద్ధ తగ్గిపోతుందండి. ఆటోమేటిక్ గా శ్రద్ధ తగ్గిపోతుంది. ఎక్కువ కంఫర్ట్స్ చూసుకోం. అంటే నాకు అది లేదు, ఇది లేదు, ఇది కావాలి, ఓహో ఇది ఓకే, బట్ కానీ నాకు నా అక్షం యొక్క ఆ ఉత్సాహ క్వాలిటీస్, దాని యొక్క జాయ్ నాకు దొరుకుతుందా లేదా అని చాలా పర్టికులర్ గా ఉంటాం. అది లేకున్నప్పుడు కూర్చొనేస్తాం మెడిటేషన్. నాకు లేదు శ్రీమతి, నాకు ఇవ్వండి, నాకు ఆ కనెక్షన్ ఇవ్వండి, నాకు ఆ స్థితిని ఇవ్వండి, నాకు కావాలి శ్రీమాతాజీ, నాకు వేరే ఏం
మీ చిత్తాన్ని మీ లోపల ఉంచుకోవాలి, మీ లోపల ఉంచుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మన చిత్తము మన లోపల ఉంటుందో, మన లోపల మనం అవగాహన తెచ్చుకుంటుంటాము. సో నా నాడి ఎక్కడుంది, నా నాడీ పరిస్థితి ఏంటి, నా చక్రాల పరిస్థితి ఏంటి, నా అటెన్షన్ మెయిన్ నా చిత్తము ఎక్కడ ఉంది, నా కుండలిని మాత ఎక్కడ ఉంది, నా చిత్తం నా సహస్రారం పైన ఉందా, నా కుండలిని మాత నా బ్రహ్మరంధ్రాన్ని ఛేదించుకొని ఆ తల్లి పాదపద్మాల దగ్గర ఉందా అని ఎప్పుడైతే మనము సదా మనము పరిశీలించుకుంటూ ఉంటాము, ఎప్పుడైతే మన చిత్తం మన లోపలికి వెళ్తుందో మన బ్రహ్మనాడి యొక్క ఆ డెప్త్ అండి పెరుగుతుందంటండి. ఆ చిత్తం లోపల ఉండే కొద్దీ బ్రహ్మనాడి డెప్త్ పెరుగుతూ 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 వెళ్తుందంటండి. సార్ తర్వాత ఇంకొక విషయం చెప్పారండి శ్రీ మాతాజీ గారు. ఇక్కడ ఇది మన పర్సనల్ గా ధ్యానం చేసుకునేదాన్ని, అదే మన ఫిజికల్ లైఫ్. ఇది వేరు అది వేరు కాదండి. ధ్యానం చేసుకుంటే అంతర్ముఖంగా, అలాగే మన డే టు డే లైఫ్, మన యాక్షన్స్, మన జీవిత విధానము అది కూడా సరి చేసుకోవాలి. రెండు వేరు వేరు కాదు, రెండు ఒక్కటే, రెండు ఒక్కటిగానే తీసుకోవాలి. బాహ్యంగా అంతర్గతంగా, బాహ్యంగా కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంతర్గతంగా మనం కావాలంటే. సో సపోజ్ మన ఇండియాలో మగవాళ్ళు అంటండి, శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారండి, వాళ్ళు ఏమి పనులు చేయరంట. ఓకే, ఒక నడుం మీద ఇలా చేతులు పెట్టుకొని అది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అని ఇలా ఆర్డర్స్ ఇస్తుంటారంట. అది తప్పు, అలా చెయ్యకూడదు. సో మీరు కూడా నడుము వంచి శ్రమదానం చేయాలి, మీ చేతులు ఉపయోగించాలి, మీ చేతుల ద్వారా పనులు చేయాలి అని చెప్పి పదే పదే చెప్తున్నారు ఈ మాట. ఎందుకంటే భారతీయులకి కలెక్టివిటీ, అందరం కూర్చొని ఉండడం కాదండి కలెక్టివిటీ అంటే. కలెక్టివిటీ చర్య అంటే కలెక్టివ్ గా పని చేసుకోవడము తక్కువ అంట, చాలా చాలా తక్కువ అంట. దానిలో మనకి పాయింట్సే రావంటండి, ఏ పాయింట్స్ రావంట. అందుకోసం అని చెప్పనేసి భారతీయులు స్పెషల్ గా అందరూ కలిసి శ్రమదానం చేయండి. మీరందరూ కలిసి ఒక మర్రి చెట్లు నాటేసి దానికి నీళ్లు పోసి దాన్ని పెంచి పెద్ద చేయండి. కలెక్టివ్ గా ఇలా చెయ్యండి, మీ చేతులు ఉపయోగించండి, ఒక పని చెయ్యండి, శ్రమదానం చెయ్యండి అని చెప్పని భారతీయులకి స్పెషల్ గా చెప్తున్నారండి. ఎందుకంటే ఇవన్నిటి కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయండి మన డెప్త్ పైన, మన బ్రహ్మనాడి యొక్క డెప్త్ అండ్ యాక్సెస్ డెప్త్ పైన ఇవన్నీ కూడా మనకి తేడా తెలుస్తుంది. అదే విదేశాల్లో వాళ్ళు అనుకోండి, వాళ్ళు చాలా చాలా కలెక్టివ్ గా ఉంటారండి. ప్రతి ఒక్కరు అన్ని పనులు చేస్తారు, ఏదైనా తీసుకోండి, మగవాళ్ళు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ అన్ని పనులు చేస్తారు. దాంట్లో వాళ్ళకి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి అని అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ. కానీ ఇండియన్స్ కి సో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా తెలుసు, కుండలిని అంటే ఏమో తెలుసు, భగవంతుడు అంటే ఏమో తెలుసు, శ్రీ గణేశుడు అంటే ఏమో తెలుసు, అక్కడ పాయింట్లు వస్తారు. అగైన్ సేమ్ అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ. భారతీయులు ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ అయిపోయారు, విదేశాల్లో వాళ్ళేమో రైట్ సైడ్ అయిపోయారు. అలా ఉండకూడదు, ఇద్దరు సమతుల్యత స్థితికి రావాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం చెప్పారండి. ఇప్పుడు దేశాలకి మధ్య సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఉండకూడదు, సమతుల్యత స్థితికి రావాలి అని ఎలా చెప్పారో ఇప్పుడు అగైన్ మన ఫ్యామిలీకి తీసుకొని వచ్చారండి శ్రీ మాతాజీ. ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎలా ఉండాలి, ఓకే, దీంట్లో యాక్సెస్ ఎలా పనిచేస్తుంది మనకి. సో ఆడవాళ్ళు అంటే అండి, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ ఆడవాళ్ళు వంటకు పరిమితమై ఉంటారంటండి. ఏది కానీ ఆలోచన లేదు, వంట చేస్తే చాలు అయిపోయింది, వంట చేసి స్పష్టంగా భర్తకు వండి పెడితే భర్త సంతృప్తిగా ఉంటే చాలు అనుకుంటారంట. అలా కాదండి, వంట చెయ్యాలి, పెట్టాలి, ఇంటిని చూసుకోవాలి. అదే విధంగా తెలివితేటలను కూడా కలిగి ఉండాలి. అంటే ఇంట్లో ఏం జరుగుతోంది, హస్బెండ్ ఏ విధంగా చూసుకుంటున్నాడు, తను డబ్బుకు సంబంధించిన కానీ విషయాలు కానీ, ఒకే ఒక వేరే విషయాలు ఉంటాయి కదండి, అంటే పిల్లల విషయం కానీ, సో ఫైనాన్స్ కానీ, ఆ కుటుంబం యొక్క బాగోగులు చూసుకునే దాంట్లో కానీ, ప్రతి ఒక్క దాంట్లోనూ ఆడవారి పాత్ర కూడా ఉండాలి. ఆ విధంగా ఉండాలి. ఉత్త వంట చేసేసి ఇంక నేనేం ఆలోచన చేయనుంటే సరిపోదు అని అంటున్నారు. ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ఒక భార్యాభర్తల్లో తీసుకుంటే వాళ్ళకు యాక్సెస్ ఏమిటి,
అంటే ఇల్లు అని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. సో మనకి భూమండలం గురించి చెప్పారు, కంట్రీస్ గురించి చెప్పారు, కంట్రీస్ యాక్సెస్ గురించి చెప్పారు, ఇప్పుడు ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి కలెక్టివ్ యాక్సెస్ గురించి చెప్పారు, తర్వాత ఇప్పుడు ఇంటికి తీసుకొని వచ్చారు. ఇల్లు అనేది ఒక కుటుంబం యొక్క యాక్సెస్. ఓకే, ఆ కుటుంబం యొక్క యాక్సెస్ ఏం జరుగుతోంది ఆ ఇంట్లో, సో ఎలాంటి మాటలు జరుగుతున్నాయి, హస్బెండ్ అంటే మొగుడు పైన భార్య, భార్య పైన మొగుడు ఒకరికొకరు చెడుగా చెప్పుకుంటున్నారా, లేదా అంటే ప్రేమగా ఉంటున్నారా, ఎలా ఉంది కుటుంబ వాతావరణం, పిల్లలు ఎలా పెరుగుతున్నారు, సో వాళ్ళు సరైన రీతిలో పెరుగుతున్నారా లేదా, మంచి వ్యక్తులుగా పెరుగుతున్నారా లేదా అనేది చూసుకుంటూ ఉండాలంటండి. ఈ ఒక హోమ్ అంటే ఇల్లు అనేది ఒక కుటుంబం యొక్క యాక్సెస్ అయితే ఆ యాక్సెస్ ప్రేమతో ముడిపడి ఉండాలంటండి. సో నేను ప్రేమగా ఉన్నాను, నువ్వు ప్రేమగా లేదు, నువ్వు ప్రేమగా ఉన్నావు, నేను ప్రేమగా లేను అనేది కాదండి. ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఇద్దరూ సహజీవనం చెయ్యాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాను శ్రీ మాతాజీ. అదే ఇంకా మళ్ళీ కంట్రీకి వచ్చారండి. సో భారతదేశము ఆధ్యాత్మికం అంటండి. భారతదేశం యొక్క యాక్సెస్, దేశానికే యాక్సెస్ ఆధ్యాత్మికత అంటండి. మనం ఎప్పుడు చెప్తుంటాం కదండి. సో శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు, మనం వింటుంటాం, భారతదేశము యోగ భూమి అని చెప్పని. ఓకే, ఈ యోగ భూమి అనేదే మన ఆధ్యాత్మికం అనేదే మన దేశం యొక్క యాక్సెస్. యాక్సెస్ అంటే వెన్నెముక అండి, ఓకే, ఇంకేం లేదు. మనం అంటాం కదా పల్లెలు వెన్నెముక లాంటివి అంటాం కదండి. అలా మన ఆధ్యాత్మికత అనేది మన యొక్క అక్షం, భారతదేశం యొక్క అక్షము. సో మన భారతదేశాన్ని ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటారు చూడండి, అంటే మోడర్న్ కంట్రీ, మోడర్న్ వచ్చేది, సో ఒక అన్ని రకాలుగా డెవలప్ అయిన కంట్రీగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పనేసి సో ఏమేమో చేస్తుంటాం. ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీగా కావటానికి ముందు భారతదేశంలోని యొక్క ప్రజలు ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకొని ఆధ్యాత్మికతను నెలకొల్పితే ఆ తర్వాత ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ వచ్చినా, ఎలాంటి మోడర్నిజం వచ్చినా, ఎలాంటి మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ అంటే భౌతిక పరమైన చేంజెస్ వచ్చినా దేశము చెక్కు చెదరదు, ఏ విధమైన వినాశనముకి దారి తీయదు. దానికి ముందు ప్రజలందరూ ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందాలి. అంటే సహజయోగులు యొక్క శుద్ధ కార్యశక్తి బలంగా ఉండాలి. అందరికీ ఈ సహజయోగ అమ్మ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారం అందరికీ దొరకాలి. ఎప్పుడైతే అందరికీ దొరుకుతుందో ఆ దేశము బలంగా ఉంటుంది, ఏ వినాశనం ఉండదు, ఏ వార్స్ అంటే ఏ యుద్ధాలు ఉండవు, ప్రపంచ శాంతి నెలకొల్పుతుంది, ఒక శాంతికరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. దేశాల మధ్య, భూమండలం మొత్తము, ప్రపంచాల మొత్తము, దేశాలు అన్ని సుఖమయంగా ఉంటాయి. దీనికి యాక్సిస్ అనేది ఆధ్యాత్మికత అని చెప్పని శ్రీమాతాజీ చాలా బలంగా. సో ఈ సంక్రాంతి, మకర సంక్రాంతి అనేది వెళ్ళిపోయింది. మకర సంక్రాంతి దినాన శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారండి. కొత్త చంద్రుని యొక్క ఆశీర్వచనములతో మరియు సూర్యుని యొక్క గొప్ప శక్తిని పొంది మీరందరూ సహజయోగని సరికొత్త ఆగమనం పలకాలని శ్రీ మాతాజీ గారు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారు.